हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम अभ्यास कार्य 8.3 विषय आलोचना करवा जहाँकि शुद्ध हिसाब उपर आधारित हेले ता पूर्व आम गोटे वीडियो देखी नबा तापर से शुद्ध हिसाब विषय आम आलोचना करवा। राम टिके शुण, कौन है रे? बापांकर ऑपरेशन हबार अछि। मोर 50,000 टंका दरकार पड़ुछि, तेणु मु तते किछि मागुछि। अरे मो पाखरु एते टंका कोठु आसीबो? तू तो जानिछु मु केमतिका लोक। हौ मोर जने चिन्हा लोक अछंती, चाले तांकरी पाखु जिबा। मकरा बाबू तांको टंका मागिले से निश्चित टंका देबे। से समस्त पुरा टंका दबा नबा करंती। हौ चाल जिबा। मकरा बाबू ये हेउछि मो बेस्ट फ्रेंड गोविंद। ता बापांकर गोटे ऑपरेशन हबो। 50,000 टंका तार निहाती जरूरी। आपण चाहिए 50,000 टंका ताकू दे परिबे प्लीज। 50,000 टंका हौ ठीक अछि। टंका दबा नबा तो मोर काम। देख गोविंद बाबू, राम होची मोर अति चिन्हा। तारी मुह को चाहि मु तुमको 50,000 टंका दउछि। मु समस्त को 30% सुध हार रे टंका दिए। राम मुह को चाहि मु तुमको 20% सुध हार रे टंका दउछि। हौ टंका केबे फेरेइबो? आज्ञा गोटे वर्ष किंबा 2 वर्ष पर फेरई देबी। घर भीतर को आस जिबा। एठी मकरा बाबू जो 50,000 टंका देले ताहा मूलतः हेउची तांकर धन। तेणु से 50,000 टंका हेउची मकरा बाबूंकर मूल धन। तांको मूल धन को से गोविंद बाबू को दे देले। तेणु गोविंद बाबूंकर मूल धन हो गला 50,000 टंका। जेहेतु से निज टंका को अन्य को देले जहाँकि से 1 वर्ष बा 2 वर्ष पर फेरी पाइबे, तेणु तांकर बा सेथुर लाभ कौन हम? सेथिपई से किछि लाभ पाइबा को चाहिए। से टंका फेरी पाइबा बेले जेतिकी टंका अधिक पाइबे ताहा हेउछि सुध। सुध 2 प्रकारर, सरल सुध और चक्रवृद्धि सुध। सरल सुध और चक्रवृद्धि सुध कौन से विषय में आग को जानिबा। गोविंद बाबू 50,000 टंका करज आनिले। एही करजर परिमाण बा कौनसी समय पई गच्छित टंकार परिमाण को मूलधन कहा जाए। जेमिति कि आम बैंक रे टंका जमा रखुचु, जेतिकी टंका आम जमा रखिबा ताहा हेउछि हमर मूलधन। मूलधन और शुद्ध टंकार समष्टि को समूल शुद्ध कहा जाए। तेणु समूल शुद्ध समान मूलधन मिश्रण शुद्ध। एठी मकरा बाबू 20% शुद्ध हार रे गोविंद बाबू को टंका देइथिले। से शुद्ध हार कौन? प्रति 100 टंका पाई 1 वर्ष को जेते शुद्ध दिया जाए ताकू शुद्धर हार कहा जाए। तामाने 100 टंका मूलधन रे गोटे वर्ष को जेतिकी शुद्ध हेबो ताहा ही हेउछि शुद्ध हार। शुद्ध हार को सबुबले शतकड़ा रे प्रकाश करा जाए। वर्तमान आमे जानिबा सरल शुद्ध कौन? निर्धारित शुद्ध हार रे केवल मूलधन उपरे शुद्ध हिसाब करागले ताहाकू सरल शुद्ध कहा जाए। एठारे मूलधन हेउछि 50,000 टंका। शुद्धर हार 20%। शुद्धर हार को सबुबले शतकड़ा रे प्रकाश करा जाए। समय मनकर 2 वर्ष। मनकर गोविंद बाबू मकरा बाबू को 2 वर्ष पर टंका सुझिबे, ताहले एठारे शुद्धर हार समान 20%। अर्थात 100 टंका मूलधन रे 1 वर्ष को शुद्ध 20 टंका। 100 टंका मूलधन बेले 1 वर्ष को शुद्ध समान 20 टंका। दिस इम्प्लाइज 1 टंका मूलधन बेले 1 वर्ष को शुद्ध समान 100 टंका मूलधन बेले 1 वर्ष को शुद्ध जेतिकी 1 टंका मूलधन बेले 1 वर्ष को शुद्ध निश्चित कमी जीवो। मूलधन हो गला 100 भाग, कारण 100 टंका को 100 द्वारा भाग कले 1 टंका आसीबो। तेणु शुद्ध को मध्य आमे 100 भाग करदबा। 20 विभक्त 100 टंका। दिस इम्प्लाइज
50,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ବେଳେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ। 1 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ବେଳେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯେତିକି 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ବେଳେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ହେବ। ମୂଳଧନ 50,000 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। 1ରେ 50,000 ଗୁଣନ କଲେ 50,000 ହେବ, ତେଣୁ ସୁଧ ମଧ୍ୟ 50,000 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 50,000 ଗୁଣନ 20/100 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ କଟାକଟି କରିବା କେତେ ଆନ୍ସର ଆସିବ? ଏଠି 2ଟା ଶୂନ, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା 500, ଇଏ ରହିଛି 20। 500 ଗୁଣନ 20 କେତେ ହେବ? 5 ଦୁଣେ 10, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ, ଏଠି 1 ଶୂନ, 3ଟି ଶୂନ, ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ବେଳେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ ସୁଧ କ'ଣ ଓ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ମକରା ବାବୁଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୂଳଧନ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ। ତା ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମୂଳଧନ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଏ ସୁଧ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 60,000 ଟଙ୍କା। ଏ 60,000 ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସମୂଳ ସୁଧ। ସମୂଳ ସୁଧ ତା ମାନେ ମୂଳ ସହିତ ସୁଧ। ସମୂଳ ସୁଧ ସମାନ ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଧନ ମିଶାଣ ସୁଧ। এটা ହେଉଛି ସମୂଳ ସୁଧ। ଯଦି ସେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଝିବେ, ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ସୁଧ ଦେବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 60,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେବ 10,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସୁଧ ହେବ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋଟ ସୁଧ ହେଇଯିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ବେଳେ 2 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ। 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯେତିକି 2 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ତାର 2 ଗୁଣ ହେବ। ତାମାନେ 10,000 ଗୁଣନ 2 ସେତିକି ଟଙ୍କା ସମାନ 20,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସରଳ ସୁଧ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ ହେଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯଦି 10,000, 2 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ତାର 2 ଗୁଣ ହେଲା 20,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? 1 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧ ସମାନ 10,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଳଧନ ବଦଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ କେତେ ହେବ? ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସୁଧ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ତାହା ମୂଳଧନ 50,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଯୋଗ କରିଦିଆଯିବ। ଯେତିକି ହେବ ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ଅର୍ଥାତ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଶାଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ 10,000 ଟଙ୍କା ସମାନ 60,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା 60,000 ଟଙ୍କା। ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ମଧ୍ୟ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ଆଉ 10,000 ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ 60,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ଉପରେ ସୁଧ ହେଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 60,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ପାଇଁ ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ସଂକେତ? ମୂଳଧନ। ମୂଳଧନକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ।
ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପି, ତେଣୁ ମୂଳଧନକୁ ଆମେ ପି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁ। ସୁଧର ହାର, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସୁଧ। ତାହେଲେ ସୁଧର ହାର ହେଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆର୍, ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ ସୁଧର ହାରକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ସୁଧ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆଇ, ତେଣୁ ସୁଧକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆଇ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସୁଧ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ସୁଧ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏସ୍ ଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଧ ହେଉଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାକୁ ସର୍ଟରେ କହନ୍ତି ସି ଆଇ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ସି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ଆସିଲା ଆଇ। ସମୟ, ସମୟ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଟାଇମ୍। ଟାଇମ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଟି, ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆମେ ଟି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷରେ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସମୟ ଆମେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହିସାବ କରିବା, ନଚେତ୍ ଆମର ପାଠ ଭୁଲ ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପି, ସୁଧର ହାର ଆର୍ ବା ଆର୍ ଶତକଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କାରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଆର୍ ଟଙ୍କା। ସୁଧ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆଇ ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ସରଳ ସୁଧ ହେଲା ଏସ୍ଆଇ, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହେଉଛି ସିଆଇ। ଏହି ସରଳ ସୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମୂଳ ସୁଧ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଏମାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ମନେକର ମୂଳଧନ ସମାନ ପି, ସୁଧର ହାର ସମାନ ଆର୍ ଶତକଡ଼ା, ସମୟ ସମାନ ଟି ବର୍ଷ, ସୁଧର ହାର ଆର୍ ଶତକଡ଼ା। ତା ମାନେ କ'ଣ? 100 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ ଆର୍ ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ 100 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯେତିକି ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ, କାରଣ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା 100 ଭାଗ। 100 ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ 100 1 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ ଆର୍ ବିଭକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳଧନ ନେଇଛେ ପି, ତାହେଲେ ପି ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ 1 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ପି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କାରେ ପି ଗୁଣନ କଲେ ପି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା ପି ଗୁଣ, ତାହେଲେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା ତାର ପି ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପି ଗୁଣନ କରିବା, ପି ଗୁଣନ ଆର୍ ବାଇ 100, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପି ଆର୍ ବାଇ 100। ତା ଅର୍ଥ ପି ଗୁଣନ ଆର୍ ବାଇ 100, ତାହେଲେ ପି ଆର୍ ବାଇ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ନେଇଛେ ଟି ବର୍ଷ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ପି ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ ଟି ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯେତିକି ହେଉଛି, ଟି ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, କାରଣ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଟି ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଟି ଗୁଣନ କଲେ, ଯେମିତି 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯେତିକି, 2 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ତାର 2 ଗୁଣ ହେବ, 3 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ତାର 3 ଗୁଣ ହେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟି ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ତାର ଟି ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପି ଆର୍ ବାଇ 100 ଗୁଣନ ଟି, ତାହେଲେ ପି ଆର୍ ବାଇ 100 ଗୁଣନ ଟି କହିବା ଯାହା, ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100 କହିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପି ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ ଟି ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ସମାନ ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100 ଟଙ୍କା। ସୁଧ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଇ ସମାନ ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100। ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ସୁଧ କେମିତି ବାହାରେ? ପି ଆର୍ ଟି ବାଇ 100, ତାମାନେ ପି ଗୁଣନ ଆର୍ ଗୁଣନ ଟି ବାଇ 100।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳ ସୁଧ ଓ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ମନେକର ମୂଳଧନ ପି 100 ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର ଆର୍ ବା ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସୁଧର ହାରକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆର୍ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଟଙ୍କାରେ 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା। ସମୟ ଟି ସମାନ 3 ବର୍ଷ। ଏଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ରହିଛି ବର୍ଷ, ଏଠି ରହିଲା ସମୟ, ଏଠି ଲେଖାଗଲା ସରଳ ସୁଧ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସମୟ ହେଇଯିବ 1 ବର୍ଷ। ଆମେ ଜାଣୁ ସୁଧ ଆଇ ସମାନ PRT ବାଇ 100 ସମାନ ପି କେତେ 100 ଟଙ୍କା, ଆର୍ 10 ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆର୍ ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ, କାରଣ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହିସାବ କରୁଛେ, ବିଭକ୍ତ 100। এই 100 କଟିଗଲା, 10 କେ 10, ତାହେଲେ ସୁଧ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। ଏଠାରେ ପି ସମାନ 100 ଟଙ୍କା, ଆଇ ସମାନ 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ସୁଝିବ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ? ମୂଳଧନ 100 ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାହେଲେ 110 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ସମୂଳ ସୁଧ। ସମୂଳ ସୁଧକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଏମାଉଣ୍ଟ। ଏମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏ, ତେଣୁ ସମୂଳ ସୁଧ ଏ ସମାନ କେତେ? ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ ସମାନ 100 ମିଶାଣ 10 ସମାନ 110 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିବ 10 ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ହାରରେ, ତାହେଲେ ସେ 110 ଟଙ୍କା ଦେଇ କରଜମୁକ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହିସାବ କରିବା। ସେହି ସୁଧ ଆଇ ସମାନ PRT ବିଭକ୍ତ 100 ସମାନ ମୂଳଧନ 100 ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା, ତେଣୁ ଆର୍ ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହିସାବ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସମୟ ହେଲା 1 ବର୍ଷ, ବିଭକ୍ତ 100। 100 କଟିଗଲା, 10 କେ 10, ତାହେଲେ ସୁଧ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ ହେବ? ମୂଳଧନ 100 ଟଙ୍କା, ସୁଧ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଲା 110 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁଧର ହାର 10 ଶତକଡ଼ା, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେ ସୁଝିବ, ତାହେଲେ 110 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ 1 ବର୍ଷ ହେବ, ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଧ ହିସାବ କରିବା। ଏଠାରେ ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଧନ ପି ସମାନ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ, ଆର୍ ସେଇ 10 ଶତକଡ଼ା ରହିବ, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ? ସେଇ ସମାନ ସୂତ୍ର PRT ବାଇ 100, ତାହେଲେ 100 ଗୁଣନ ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା, ତେଣୁ ଆର୍ ବଦଳରେ ଆମେ 10 ଲେଖିଲେ, ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ, ବିଭକ୍ତ 100। এই 100 କଟିଗଲା, 10 କେ 10, 10 ଟଙ୍କା। ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 100 ଟଙ୍କାରେ ସୁଧ ହୋଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ସୁଧ ହେଉଛି ଆଉ 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ? ଏଠି ଏ କେତେ ହେବ? ମୂଳଧନ 100 ଟଙ୍କା ମିଶାଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଇଯିବ 120 ଟଙ୍କା। এই 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ, এই 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ମୂଳଧନ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ 120 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପି କେତେ ହେବ?
ସରଳ ସୁଧରେ ପି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଦଳିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, ମୂଳଧନ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଲା 110 ଟଙ୍କା। 1 ବର୍ଷ ପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ଯେତିକି ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପି ହେଇଯିବ 110 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସୁଧ ହିସାବ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ତାହେଲେ ସୁଧ ହେଉଛି PRT ବାଇ 100। ପି ହେଲା 110 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଆର୍ ସେଇ 10 ଶତକଡ଼ା, ତେଣୁ 10 ଗୁଣନ ଟି ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ବିଭକ୍ତ 100। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 11 କେ 11। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 11 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ ହେଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୂଳଧନ ଅଧିକ ହେଲା ତେଣୁ ସୁଧ ଅଧିକ ହେଲା। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେତେ ସମୂଳ ସୁଧ ଦେବ? ଏ ସମାନ କରଜ ଆଣିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ 100 ମିଶାଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେଉଛି 11 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 121 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ସୁଧ କେତେ ହେଉଛି, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କେତେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପି ସେଇ 100 ଟଙ୍କା, ଆର୍ ସମାନ 10 ଶତକଡ଼ା, ଟି ସମାନ 1 ବର୍ଷ। ସୁଧ PRT ବାଇ 100, ମୂଳଧନ ହେଲା 100 ଗୁଣନ ଆର୍ ହେଲା 10 ଗୁଣନ ଟାଇମ୍ ହେଲା 1 ବର୍ଷ। କେବଳ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଧ ହିସାବ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ନେଲେ, ବିଭକ୍ତ 100, 100 କଟିଲା, ହେଇଗଲା 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହେଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା କାରଣ ମୂଳଧନ ବଦଳିନି, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା କାରଣ ମୂଳଧନ ସମାନ ରହୁଛି। ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ସମାନ ରହୁଛି। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସମୂଳ ସୁଧ ଦେବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଏ କେତେ ଆସିବ? ମୂଳଧନ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 130 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 130 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। 100 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହେଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ 3 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ହେବ 30 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ମିଶାଣ 30 ଟଙ୍କା ସମାନ 130 ଟଙ୍କା। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଇଯାଉଛି 121 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ପି ସମାନ 121 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୂଳଧନ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା 110 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ ମୂଳଧନରେ ମିଶିଗଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସମୂଳ ସୁଧ ହେଲା 121 ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇ 121 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯିବ ମୂଳଧନ। ଆର୍ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା। ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହିସାବ କରିବା, ଏଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହେବ? PRT ବାଇ 100 ସମାନ, ଏଠି ପି ହେଉଛି 121 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଆର୍ ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ ଟି ହେଉଛି 1, ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତ 100, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 121 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 12.1, ତାମାନେ 12.10 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କରଜ ସୁଝିବ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସମୂଳ ସୁଧ ଦେବ? ସେ ଆଣିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ମିଶାଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ 11 ଟଙ୍କା, ମିଶାଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ 12 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ବା ଆମେ ଏଇ 121 ଟଙ୍କାରେ 12 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ମିଶାଇବା, କାରଣ ମୂଳଧନ 121 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହେଇଛି 12 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ତେଣୁ 121 ମିଶାଣ 12 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ସମାନ କେତେ ହେବ?
121 ଟଙ୍କାରେ 12 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କଲେ ହେବ 133 ଟଙ୍କା। ଇଏ 10 ପଇସା ରହିଛି 133.10 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 133 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି 130 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଲା 133 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ସୁଧ ଓ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସରଳ ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ସମାନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ସେଇ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୂଳଧନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8.3 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5,500 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଲେ ସରଳ ସୁଧ ବାବଦକୁ କେତେ ମିଳିବ? 1 ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ମୂଳଧନ P ସମାନ 5,500 ଟଙ୍କା। ସୁଧର ହାର ତାକୁ ଆମେ R ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ସୁଧର ହାରକୁ ସବୁବେଳେ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ମୁଁ R ଶତକଡ଼ା ଲେଖୁଛି। ତାହେଲେ ସୁଧର ହାର ଆମେ R ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା R ଶତକଡ଼ା ସମାନ 5 ଶତକଡ଼ା, କାରଣ 5 ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5,500 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୂଳଧନ P 5,500 ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର R ଶତକଡ଼ା ସମାନ 5 ଶତକଡ଼ା, ସମୟ T 2 ବର୍ଷ। ଅତଏବ ସରଳ ସୁଧ ତାକୁ ଆମେ CI ନ ଲେଖି ସିଧାସଳଖ I ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧ I ସମାନ PRT ବାଇ 100 ସମାନ P ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 5,500 ଗୁଣନ R ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 5 ଗୁଣନ T ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 2 ବିଭକ୍ତ 100 ସମାନ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। 5 ଦୁଣେ 10, 10ରେ 55 ଗୁଣିବା ହେଇଯିବ 550 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ସରଳ ସୁଧ ବାବଦକୁ 550 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2 ନମ୍ବର, ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 12 ହାରରେ 2 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 1,512 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ? ସୁଧର ହାର R ଶତକଡ଼ା ସମାନ 12 ଶତକଡ଼ା। 2 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 1,512 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସମୟ T ସମାନ 2 ବର୍ଷ, ସରଳ ସୁଧ I ସମାନ 1,512 ଟଙ୍କା। ମନେକର ମୂଳଧନ ସମାନ P ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣୁ I ସମାନ PRT ବାଇ 100, I ସମାନ PRT ବାଇ 100। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ P କେତେ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ 100କୁ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 100 ଗୁଣନ I, କାରଣ ଏଠି 100 ହରଣ ହେଇକି ରହିଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେବଳ PRT ହେଇଯିବ 100 ଗୁଣନ I ଅର୍ଥାତ୍ 100 I। P ସହିତ RT ଗୁଣନ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣିବା ସେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିବ? 100 I ବିଭକ୍ତ RT। ତାହେଲେ 100 I ବିଭକ୍ତ RT ସମାନ P। ତାହେଲେ P କେତେ ହେଇଗଲା? 100 I ବିଭକ୍ତ RT ସମାନ 100 ଗୁଣନ I ହେଉଛି 1,512। ତାହେଲେ 100 ଗୁଣନ 1,512 ବିଭକ୍ତ R ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 12 ଶତକଡ଼ା, ତେଣୁ R ହେଲା 12 ଗୁଣନ T କେତେ? 2 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 2। ଏ 1512 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 2 କେ 2, ଏ 1512କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 2 ସତା 14
15 ରୁ 14 ଗଲେ 1 1 ଓହ୍ଲେଇଲା 11 ହେଲା 2 5 10 11 ରୁ 10 ଗଲେ 1 ଓହ୍ଲେଇଲା 2 ହେଲା 12 212 ଏ 756 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏ 12 के 12 ଏ 756 को 12 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 1272 75 ରୁ 72 ଗଲେ 3 ଓହ୍ଲେଇଲା 6 36 12 36 ସମାନ 100 ଗୁଣନ 63 100 ଗୁଣନ 63 କେତେ 6300 ଅର୍ଥାତ୍ 6300 ତାହେଲେ ପି ହେଇଗଲା 6300 ଟଙ୍କା ଅତଏବ ମୂଳଧନ 6300 ଟଙ୍କା। 3 ନମ୍ବର କୌଣସି ମୂଳଧନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 5% ହାରରେ 8 ବର୍ଷର ସୁଧ 4200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହି ମୂଳଧନର ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ କୌଣସି ମୂଳଧନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 5% ହାରରେ 8 ବର୍ଷର ସୁଧ 4200 ଟଙ୍କା ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆର ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି 8 ବର୍ଷ ତାମାନେ ଟି ଦେଇଛି ସୁଧ 4200 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆଇ ଦେଇଛି କେବଳ ଆମେ ମୂଳଧନ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ପକାଇ ମୂଳଧନ ବାହାର କରିପାରିବା ସେହି ମୂଳଧନର ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଆମେ ପାଇଗଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆର ଦେଲା 10% ବା ଆର ଶତକଡ଼ା ଦେଲା 10% ସମୟ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ ସୁଧ କେତେ ହେବ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାମାନେ ଆଇ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ସୁଧ କେତେ ହେବ ବାହାର କରି ପାରିବା ଏଠାରେ ସୁଧର ହାର ସମାନ ଆର ଶତକଡ଼ା ସମାନ 5% ସମୟ ସମାନ ଟି ସମାନ 8 ବର୍ଷ ଓ ସୁଧ ଆଇ ସମାନ 4200 ଟଙ୍କା ମନେକର ମୂଳଧନ ସମାନ ପି ଟଙ୍କା ଆଇ ସମାନ ପି ଆର ଟି ବାଇ 100 ସମାନ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ୍ ପି କେତେ ହେବ 100 ଆଇ ବିଭକ୍ତ ଆର ଟି ସମାନ 100 ଗୁଣନ ଆଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 4200 ବିଭକ୍ତ ଆର ଆର ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 5 ଗୁଣନ ଟି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 8 5 କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 1 এই 4200 କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 5 ଅଷ୍ଟା 40 42 ରୁ 40 ଗଲେ 2 ଓହ୍ଲେଇଲା 0 20 ହେଲା 5 20 20 ରୁ 20 ଗଲେ 0 ଏ 0 ଓହ୍ଲେଇଲା 5 0 0 ଏ 840 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 8 के 8 840 को 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 8 के 8 8 ରୁ 8 ଗଲେ 0 ଓହ୍ଲେଇଲା 4 ତାହେଲେ 4 କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 0 ବଳିଲା 4 ଓହ୍ଲେଇଲା 0 40 ହେଲା 8 5 40 ସମାନ 105 ଗୁଣନ 100 କେତେ ହେବ 105 ରେ 1 ଗୁଣିଲେ 105 ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ 10,500 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଆମେ ପାଇଗଲେ 10,500 ଟଙ୍କା ପୁନଶ୍ଚ ମୂଳଧନ ପି ସମାନ ସେହି 10,500 ଟଙ୍କା ସୁଧର ହାର ଆର ଶତକଡ଼ା ବା ଆମେ କେବଳ ଆର ଲେଖିପାରିବା କେତେ ଦେଇଛି 10% ଓ ସମୟ ଟି ସମାନ 3 ବର୍ଷ ଅତଏବ ସୁଧ ଆଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ପି ଆର ଟି ବାଇ 100 ସମାନ ପି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 10,500 ଗୁଣନ ଆର ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 10 ଗୁଣନ ଟି 3 ବିଭକ୍ତ 100 ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 105 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ 315 ଗୁଣନ 10 315 ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସାଇଦେବା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 3,150 ଟଙ୍କା।